लेकिन साडी तरीना ख्वाहिश जिहड़ी साडे पिंड दे जिहड़े सन मतलब सिख ने उन्होंने मिल के ज़्यादा होगी। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आइए समझ असी ये देखना चाहते हैं आने वाली कौम है जी। अब मेरा बेटा है, अगर मैं कल चल पासना इनू की पता है फलाना कौम है। जिस वे पार्टीशन शुरू हुई तो फसाद की शक्ल बन गई जी, साहब बन गए ये तो तुसी तस्लीम करोगे जी। 80 लोग ਜਿਹੜੇ मकामी है जिन्होंने नाल इन्हां लोगों के ताल्लुक है, असी भी अपने घर बाहर छड्ड के खाली करके 12 साढ़े बाहर बह के माल रखिया। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ मकामी ने इर्द गिर्द के पिंडां दे वो जनाब धैया करके आ गए, इन्हां कोल बड़ा माल है ये तो लै जाओ। अच्छा, ये साढ़े सनत एक कोठे ते यानी छत ते चढ़ के महफूज बन के जो हथियार इन्हां कोल आ अच्छा, वो लैके ते बह गए अच्छा, ते मुसलमान साढ़े टैंपरा। अच्छा, हैं जी जिस वे इन्होंने पता लगे कि वो साढ़े चौधरी ने बह के उत्थे जनाब बाहर के बंदे हमला कर दिता। अच्छा, तो कहते ने ढां मार के रोए पर बांध चक के अज साढ़े पिंड की रिवायत ही जिस वे साढ़े को ये है कोई इर्द गिर्द का पिंड का बंदा साढ़े पिंड वाल मूँह नहीं करता इन्हें मतलब इन्होंने दिता लगे साढ़े अच्छा, साढ़े तो पहला मर मिटने वाले क्या साढ़े और संतां दे बिलखसूस सिखां दे वो इंज दे तलक है कि जिहड़ी कमी अज तक सानूं नहीं। अगर असीं कहंदे सी ना जनाब यह काम करना साढ़े बजुर्ग सानूं दसदे सी साढ़े दादा जी कि असीं जिस वेले बाहर जांदे सी ना लंघदे ते क्या औरतां ते क्या बच्चे ओ मर्द सानूं सलाम करदे सी। इन्ना साडा खालसा हाई स्कूल लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान की और इंडिया की पार्टीशन हुई अच्छा, ये स्कूल जेरे तमीर सी अच्छा, काफ़ी समान सी। अच्छा, हैं जी ठीक हो गए। होया इंज कि वो जड़े बनाने वाले थे वो चले गए बदले खासा चले गए। साड़ी यह पोजीशन ही कि वो साढ़े नाल जिस वे जान लगे ने साढ़े बंदियां दे गले मिल के रोंदे। प्राइमरी स्कूल विच भी साढ़े उस्ताद कुछ एक साढ़ा उस्ताद सी धर्म सिंह ਉਹਦਾ बड़ा नाम है। अच्छा, उन्हें बड़े लोगों को तालीम दी इत्थे दे वासी रहने वाले अगर वो आते ने असीं उन्होंने तह दिल की गहराई नाल खुश आमदीद और उन्हों का हक पहुँचता है। और असीं भी चाहते हैं कि साढ़े कोल जिहड़े साढ़े फौजदार दे नाल तलक रखने वाले जिन्हां दे मतलब सारी उम्र साढ़े दादा परदादे जनाब एक संगत विच रहे ने अज असीं उन्हां नूं नहीं देखिया साडीआं अखां भी तरसदियां ने कि असीं उन्हां वासियां नूं देखीए और साढ़े जिहड़े जज्बात ने उन्हां नूं सुणीए। पंजाबी लहर वेख रहे सारिਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा सलाम ਤੇ प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वेले असी मौजूद हाँ जी खोड़ी दुन्ना सिंह
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਖੋੜੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਤਨੋਂ ਬੇਵਤਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਖੋੜੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2/3/1943। 1943। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਰੂਪੋਵਾਲ, ਰੰਗੜਾ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਛ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਜਨੂਬ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਟਲਾ, ਔਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਖੜਿਆਲੀ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੋੜੀ ਪਖੜਿਆਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੂਇਆਂਵਾਲਾ। ਫੂਇਆਂਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਭੰਗੜੇ, ਢੋਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਭਖੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੀਜ਼ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਢੋਲ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੰਗੜਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਖਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਰਾਲਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਨ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖਾਲਸਾ ਚੱਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਦਲੇ ਖਾਲਸਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ। ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਨਾਮਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਨਿਆਣੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਮਨਸੂਬ ਚਨਿਆਣੇ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਓ ਜਦਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਅਲਾ ਖਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣਗੇ।
क्यों हम्म, अगर तुसी एक ही लफ्ज़ हम्म, उन्होंने सामने अदा करोगे ना हम्म, तो जेडे बुजुर्ग ने जी छोटे छोटी उम्र के मेरी उम्र के नहीं जेडे अच्छा। बुजुर्ग ने तो हम्म, वो जनाब जरूर आखन दे विच हम्म, साडा इत्थे आला चौधरी अच्छा चौधरियों के घर आ अच्छा। जेडे गुजर फैमिली अच्छा आबाई रकबा हम्म, साडा किसी बंदे ने अच्छा और उन्होंने दे नां तो हम्म, वो अक्सर वाकफ हो अच्छा जेडे तोड़े बावजूद हम्म, हाँ अच्छा जी इस तो अलावा साढ़े को ऐथे जेडे वरियाम है हम्म, वरियाम सिंह अच्छा बड़ा वरियाम बहादुर होया अच्छा साढ़े ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੈਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ अच्छा ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਸੀ बाहर डेरा से ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ 10-15 ਘਰ ਹੈ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰ हम्म, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ जलंधर से ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ हम्म, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੇਰੇ जलंधर दे देना सही हो गया। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छा जी खोड़ी दुन्ना सिंह नाम है ਜੀ ठीक है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਹੂੰ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਰਸੂਲਪੁਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਇਹਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਮੌਦਿਆ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋੜੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਖੋੜੀ ਦੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਤਾਰੀਖੀ ਬਾਤ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਚਰਾਗ ਟਿੱਬੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਚਰਾਗ ਟਿੱਬੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੋੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖੋੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ ਖੋੜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮੇਨੇ ਨੇ ਹੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਬੈਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਹੂੰ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੂੰ। ਉਹ ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਗ ਹੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਜਨਾਬ ਖੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਖੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਲਬਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਲਵਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਐਸ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਖੋੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਹੂੰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮਦੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੂੰ ਤਰਨਗਨ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੂੰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੂੰ ਯਾਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ
सन तो एग्जैक्ट मैं याद नहीं, लेकिन 40-50 साल पहले आया। अच्छा, कुछ लोग यह कहते हैं कि जी खोड़ी दुन्ना सिंह है, दुन्ना सिंह को महाराजा रणजीत सिंह वालों जागीर मिली सी, ये हकीकत है या नहीं? कोई ये मुतलक असीं जानते। दुन्ना सिंह इत्थे एक मतलब सिख होया है, अच्छा, वो नाम से खोड़ी का नाम सही है जी। जी है जंगीर वगैरह ये नहीं असीं सुनी। अच्छा, जो असीं यह भी सुने पुराने लोगों कि जनाब इत्थे सिख जिहड़े मतलब ने ना, ये सब तो पहला जलावरपुर तो परली साइड इन्हां बंदियां दे मतलब उस वक्त जिहड़ा डोगरा राज है ना सिख, वो मतलब चिप लोग वो डाकागनी का काम करते थे। अच्छा, कि इन्हां लोगों नूं हिफाजत वास्ते लिया, हिफाजत वास्ते ये जनाब फिर बड़े बहादुर है, क्योंकि बहादुर है तो वो उतों जनाब फिर इन्होंने जायदाद भी इतने मिल गई, कुछ वैसे वकफ की गई। अच्छा, फिर इन्होंने जनाब साढ़े पिंड जिहड़े असीं देखे 2 गुरुद्वारे, 2 गुरुद्वारे, एक रसूलपुर विच, एक खोड़े, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੇਬ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਫਸਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ, 80 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਧਈਆ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨਤ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਮਿਟਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗਏ? ਸਭ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਝ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੰਘਦੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਟੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਲਾਦਾਦ ਹਾਂਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮ ਖਾਂ, ਗੁਲਾਮ हैदर, ਸੁਲਤਾਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ? ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪੁਰਅਮਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਨਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਖੜਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਤਫਾਕ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ
ਇਤਰਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਮੋਸਟ। ਉਹ ਆਉਣ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਹੀ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਵਜਦਾਦ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖੋੜੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ? ਖੋੜੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਅੱਛਾ, ਕਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਚੌੜੀ, ਹਾਂ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਉਰਲੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਿਰਕ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਪੀਰ ਦੀ ਕਰਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ 1946 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਐਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਬਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ
एग्जैक्ट भी मैं आबादी दस सकना, अच्छा। लेकिन कोशिश करने के बाद जिन बाद भी सारी चीज़ लिया। इत्थे जेडे साडे महल्ले विच साडे महल्ले च ऐस साइड ते ऐ नाल मेरा मकान है कोठी, अच्छा ऐ साइड ते सारे साडे कोले सिख अच्छा हैं जी। सही हो गया। खोड़ी विच अक्सर लड़बाने सी हाँ चोखे, इन्हां दी भी आपस विच अनबन हुंदी सी। बाद दफा तुम लगे बाद दफा इन्हां दी अनबन हो जांदी सी। अच्छा लेकिन साडा रवैया है जेडे साडे इधर घर है मुसलमानां दे और साडे सिखां दे, अच्छा इन्हां दा हमेशा इस कदर इतिहाद रहा है कि हमेशा ही इन्हां दा गलबा रहा। अच्छा अच्छा कोई इलैक्शन होवे, उस वेले भी तो इलैक्शन हुंदे, हाँ जी हाँ जी पंचायतां बनदियां हैं जी, उस वेले पंचायत दे मैंबर असीं हुंदे, अच्छा अज नहीं। और साडे जनाब अक्सरीयत उन्हां दी लोकां दी साडे नाल हुंदी सी। अच्छा अच्छा मैं तुहानूं इक्को ही मिसाल दसी, अगर तुसीं हुण यकीन करो सही हो गया। कि जनाब जिस दिन ये पूਰਨ सिंह वाले मकान ते जेड़ा तुसीं सरदार सिंह ते दसदे हो, क्योंकि नेड़े आन साडे सारे सनत सारे सिख विच जेह्ड़े उन्हां दी करीबी हिंदू है, ये मैं औरतां ते आप उस मकान ते बैठ गए। आज भी रौला पे ये तो रौला पे जिस वेले क्योंकि फसाद हो गया ना, अच्छा और इर्द गिर्द खबरां शुरू हो गई, कोई कवे जी हिंदू मारे जा रहे हैं, कोई कवे जी मुसलमानों ते हमले हो रहे हैं, क्योंकि जिस वेले इंडिया दियां गल्लां सिद्धे फलानी जगह ते नहीं मुसलमान कतल कर दिते गए तो खतरा तो इन्हां नूं ही आ। एक जगह ते जमा हो गए। अच्छा वो जगह केड़ी सी जिथे जमा हुई सी? मैं दसना पूਰਨ सिंह दा मकान, पूਰਨ सिंह मकान दे बैठे, अच्छा जेड़ा सरदार सिंह दसदा है ना, जे पूਰਨ सिंह आप साडे नाल मुखातब हुंदा तो सारियां गल्लां दस, लेकिन वो चला गया ਉਹਦੇ पिछले नूं, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। अच्छा मैं मतलब औरतां अच्छा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ सरदार ਤਾਲਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। आवांगे तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲੱਥੇ ਨੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। कोई हिंदू का नाम चेते? ਹਾਂਜੀ हिंदू का नाम ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੜਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ अच्छा संतां ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਵਾਲਦੈਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ अच्छा हरनाम सिंह बड़ा ठीक जना बाबा हरनाम सिंह, हाँ जी बाबा हरनाम सिंह, बाबा हरनाम सिंह अच्छा बड़ा जनाब कालावर बिजली और सिद्धा अच्छा वो चूंकि जानता सी इस गले वो सीधा साढ़े घर आया। अच्छा उन्हें कहा जी साग साग खाना जो रोटी खानी है जी, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਗ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੰਦ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਏ ਵਾਹ 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 ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਵਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਧਰ। ठीक है, सो अगर एक दूसरे नाल गलबात नहीं करांगे तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं होगा कोई खोड़ी कितनी। बाबा संत प्रेम सिंह किधर थे
ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਾੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਹੋਇਆ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਅੱਛਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਰਵ ਰਸਮ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਸਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਫੈਨ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ? ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਵਜੋਤ ਹਾਂਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤਰੀਨਾ ਖਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਏ ਸਮਝ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਾਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਿਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਵਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਫਸੇ ਨਫੀਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਸੇ, ਹੁਣ ਕੈਸੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੈਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਆ ਦੂਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਤੇ ਜੇ ਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਇਤ ਪਿਆਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ, ਜੋ ਏਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।